गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तुषार एजुकेशन मैंटर। जिमें कि तुसी देख सकते हो अज असी अपना न्यू लैक्चर लैके आए हैं पंजाब जीके का। ठीक है जी, जिमें तुसी देखा कि पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल के जोड़े एग्जाम चल रहे हैं, असी उन्होंने के उपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लैके आए हैं पंजाब जीके के। ठीक है, अज साडा फर्स्ट लैक्चर है जो पंजाब का मतलब फर्स्ट लैक्चर जोड़ा असी अज लैके आए हैं थोड़े लिए इंपोर्टेंट MCQs का। इस लैक्चर च ओनली क्वेश्चनस रखे हैं। ठीक है जी, हुण उस तो बाद आपां कुछ इहदी थ्योरी बेस्ड जिहड़ी आपां शुरू करांगे प्रॉपर पंजाब जीके कंप्लीट करवावांगे। तो फिलहाल असीं इहदे MCQs स्टार्ट करते हैं। जिवें कि तुसीं देख सकते हो पंजाब जीके इंपोर्टेंट MCQs। ठीक है जी, हुण वर्दी दूर नहीं, क्योंकि ये जिहड़े क्वेश्चनस ने ये आपां नूं जिहड़े हुण तक एग्जाम्स हो गए उन्हां च भी कुछ इन्हां चों देखण नूं मिले हैं। ठीक है, अज असीं तुहाडे लई 20-25 क्वेश्चन असीं लैके आए हैं। उस तो बाद जिहड़ी इहदे होर लैक्चर आपां ने 4-5 हले इहदे आपां प्रॉपर इदां ही MCQs बनाऊंगे जो कि तुसीं एग्जाम च जाण तो पहलां जरूर देख लेने हैं ताकि तुहाडा पूरा एक रिवाइज हो जाए। क्लीयर, तो आपां चलदे हैं क्वेश्चनस ते। जिवें कि साडा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोइंदवाल शहर की नींह किस द्वारा रखी गई सीगी। ठीक है जी, गोइंदवाल शहर सीगा ओहदी नींह किस द्वारा रखी गई सी, तां गुरु अमरदास जी के द्वारा गोइंदवाल शहर की जिहड़ी नींह सीगी वो रखी गई सी। ठीक है जी, इन्हां तो बाद जिवें आपां देखदे हां कि गुरु अंगद देव जी जो सीगे इन्हां ने एक शहर वसाया सीगा। ठीक है जी, तो ओहदा नाम सीगा खडूर साहिब। क्लीयर, तो आह क्वेश्चन तुसीं याद रखना है कि खडूर साहिब जो शहर सीगा वो किन्हां ने वसाया सीगा, गुरु अंगद देव जी ने। क्लीयर, तो गोइंदवाल शहर तुसीं याद रखना है। क्लीयर, किन्हां ने वसाया सी इहदी नींह जो सीगी किन्हां ने रखी सी, गुरु अमरदास जी ने। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आता है हाजी रतन गुरुद्वारा कित्थे है। क्लीयर, हाजी रतन गुरुद्वारा कित्थे है, तो तुसीं ये भी मतलब याद रखना है कि जो हाजी रतन गुरुद्वारा है वो कित्थे है, बठिंडे च। क्लीयर, हाजी रतन गुरुद्वारा कित्थे है, बठिंडे च। तो तुसीं इहो जिहे क्वेश्चन याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन च तुसीं ये भी देख सकते हो कि जिवें गुरु अंगद देव जी का जो बचपन का नाम सीगा, ठीक है जी, वो भी तुसीं याद रखना है। क्लीयर, तो गुरु रामदास जी का जो बचपन का नाम सीगा वो भी तुसीं याद रखना है। ये आपां तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स च जरूर दसना है कि उन्हां दे नाम की सीगे। क्लीयर, इन्हां दे जो आंसर है तुसीं कमेंट बॉक्स च पाओ। नैक्सट आपां चलदे हैं जी थर्ड क्वेश्चन ते। कुक्का लहर की नींह किसने रखी सीगी। कुक्का लहर की नींह किसने रखी सी। देखो जो कुक्का लहर सीगी ओनू ही असी नामधारी लहर नाल भी जानते हैं। क्लीयर, तो कुक्का लहर ते दी नींह किसने रखी सीगी, तो कुक्का लहर की नींह किन्हां ने रखी सी, बाबा बालक सिंह जी ने। क्लीयर, तो तुसीं उरे क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि जो कुक्का लहर सीगी ओहदी नींह किसने रखी सी, बाबा बालक जी ने। तो उरे साडे दो क्वेश्चन चीज़ां सानूं याद रखनी है कि कुक्का लहर नूं आपां किहड़ी लहर बोल रहे हैं, नामधारी लहर। तो जो इस टाइम लोग सीगे वो किस चीज़ की पूजा करते सी। ठीक है जी, वर्शिप जो करते सीगे वो किस चीज़ की पूजा करते सी, एक जानवर सीगा। ठीक है जी, वो मतलब काऊ गां की जो सीगे पूजा उस टाइम करते सीगे। क्लीयर, नैक्सट क्वेश्चन, केड़ा किला आनंदपुर साहिब विच नहीं है। ठीक है जी, इन्होंने पूछा नहीं है, तो ये चीज़ तुसीं याद रखनी है केड़ा किला आनंदपुर साहिब विच नहीं है, तो गोबिंदगढ़ किला जिहड़ा हैगा वो आनंदपुर साहिब विच नहीं हैगा। क्लीयर, तो इस जिवें केसगढ़ आ गया जिथे मतलब केसगढ़ जो किला है वो क्यों इंपोर्टेंट बन जाता है। केसगढ़ किला इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि उरे इत्थे खालसा पंथ, ठीक है जी, खालसा पंथ की उरे जिहड़ी सिरजना उरे करी गई सीगी। ठीक है जी, खालसा पंथ की, तो यह चीज़ भी तुसीं याद रखनी है। ठीक है, केड़ा किला इन्हां च नहीं है, तो मतलब आनंदपुर साहिब च केसगढ़ किला भी हैगा, आनंदगढ़ भी हैगा, लोहगढ़ भी हैगा, केड़ा नहीं हैगा, गोबिंदगढ़ किला जिहड़ा इत्थे नहीं हैगा। क्लीयर, तो एक क्वेश्चन आपां नूं ये चीज़ भी देखने को मिली सी कि आनंदपुर, ठीक है जी, जिहड़ा आनंदपुर साहिब है, आनंदपुर साहिब नूं एक होर नाम नाल भी जाणिया जांदा है। वो नाम की सीगा, ਉਹਦਾ नाम सीगा मखोवाल। क्लीयर, मखोवाल नाम के नाल भी आनंदपुर साहिब नूं जाणिया जांदा है, तो तुसीं ये नाम भी याद रखना है। नैक्सट आपां चलदे हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी के हेठ लिखियां तो दे विचों केड़ा, गदर पार्टी का हेठ लिखियां दे विचों केड़ा मंतव सी। देखो गदर पार्टी सीगी,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਵ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲੁੱਟਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਖਨਾ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਖਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ। ਕਲੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ MCQs ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 1914 'ਚ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਜੋ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜੋ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਛਮਾਸ। ਕਲੀਅਰ, ਛਮਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ। ਵਾਗ ਫੜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਮੀ, ਮਾਮਾ, ਭਾਬੀ ਜਾਂ ਭੈਣ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਭੈਣ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ
ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 1665 ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਸਾਡੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਗਰ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਉਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ 1521 ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਵਰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਕਸ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਬ੍ਰਹਮਵਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਪੈਂਟਾਪੋਟਾਮੀਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਵਰਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1604 ਈਸਵੀ ਚ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1604 ਈਸਵੀ ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਲੀਅਰ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ याद रखना है कि गुरु अर्जन देव जी द्वारा ਇਹਦਾ निर्माण करवाया गया ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ 1604 ਈਸਵੀ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਧਰੰਗ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ, ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 1966 ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ? 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1966 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਨਿਊ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 1966 ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ? 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਝੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸਤਲੁਜ। ਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬਿਆਸ ਨੂੰ 6 ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ 9 ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ, 3 ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਿ 3 ਰਾਵੀ ਨੂੰ, 3 ਫਿਰ 6 ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 9 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਲ ਦਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਲ ਦਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਲ ਦਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਲ ਦਰਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ 1967 ਚ। ਕਲੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ऑफिशियल ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1992 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1967 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1967। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦੋਂ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ 1992 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1992 ਚ। ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਹਰੀਕੇ ਇਸ 'ਚ ਵੈਟਲੈਂਡ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗੱਲ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ? ਅਬੋਹਰ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ।
ਕਿ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਰ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।